where when we heard that the army commander at that time had come and laid the foundation stone and that it was being built on private land, at the DCC meeting, within a few days of that foundation stone being laid, the matter was discussed with the GA present, with the Tellipale Divisional Secretary present, and it was confirmed with the local government authority, Veligamam North Pradeshiya Sabha Chairman and Secretary present, and it was confirmed that it was on private land and that this land did not belong to any Vihare. Despite the fact that a ruling was made at the district coordinating committee that, that any building process must stop immediately, the military went ahead and built that illegal Vihare. Now, this matter was brought up on the 13th of December 2024 at the DCC meeting when the Honourable Minister of Fisheries, Mr. Chandrasekhar, chaired the sessions. It was also brought up again on the 31st of January 2025 when His Excellency President Anurukumara Dissanayake chaired the DCC meeting. And in both those occasions, everyone agreed, the military was present, everybody agreed that the land was private, that it was private land and that it was in fact illegally being built without any formal legal process, and that a decision had to be made. Now, on the 13th of December, when I first brought this up under this new Parliament, Honourable Deputy Chairman of Committees, the All Ceylon Buddhist Congress has written a letter, and I will table that letter today. Its president or chairman, Chandra Nimal Wakishta, has signed it purportedly. This matter is being carried, this whole story is carried today in today's Udayan newspaper, where they have claimed and insisted that that entire land of 6 acres, which is actually privately deed land, privately owned, cannot be taken back and handed over to the people, and that from Devanambiya Tissa's time, that has belonged to this Tissa Vihare, and that in fact there should be in total 14 acres. So an additional several acres has to be confiscated and given for the purposes of this Vihare. Now, Honourable Deputy Chairman of Committees, this is exactly what I meant by the military being a racist institution, and it has not changed its mindset. Because even if we are to assume that there is some truth to these claims, there is a legal process by which you must go. You can't, just because you are the military, you can't decide that you can break any law. The days of the law of the jungle is over, you see, but still they are operating on that basis. So when I searched for who this present president of the Sri Lanka All Ceylon Buddhist Congress is, he was the former director of the NIB and a deputy inspector general of police. So you can see the nexus. You can see the nexus in this illegality that is being orchestrated here, and that is why it is important for this government, if it is true to its pledges that it is not going to pursue racist policies and that it is going to uphold the rule of law, then that law must be fair. Whoever who breaches it, that law cannot be allowed to be breached in this way. And this government's litmus test on whether it is racist or not, like the previous governments, is going to depend on how it deals with this illegal Vihare that has been built, whilst the Tissa Vihare land is there adjoining it, when they could have easily built it on that land which is rightfully owned by the Vihare. That they choose to confiscate privately owned land for this illegal act is something that cannot be allowed. The second matter that I wish to raise, and again this is headlines news in the Tinakural paper today, Honourable Deputy Chairman of Committees, is that the government apparently is going to confiscate land, further land in Palali,
to extend the runway. Now, at the moment, Palali runway is 1,300 meters, Honorable Presiding Member, and Katunayaka Airport is 3,400 meters, Ratmalana Airport is 1,700 meters. The current high security zone for Palali Airport can be extended, the runway can be extended within that current high security zone area itself for a further to a maximum of 2,400 meters. That is considerably longer than even Ratmalana. Considerably longer than even Ratmalana. So the people of Palali who have been waiting to resettle in those areas are up in arms. Because the government is thinking in terms of confiscating more land. Now the president goes and says that all the land must be released, but here he is thinking in terms of, or this government is thinking in terms of confiscating more land when there is ample land that is already within the so-called high security zone in Palali for the use of that for the use of the extension of the runway. So these matters should have been brought up in the DCC meeting. These matters should be discussed with the Tamil parliamentarians from Jaffna. We also have opinions. I mean, if you're actually going to build a much more capable international airport, actually Jaffna is the wrong place. It's in a corner. You can build it somewhere in the Vanni, somewhere in Vavunia, where you can serve Anuradhapura, where you can serve the east, where is a much more central area. So you don't go and build it in some corner. So these are matters that have to be discussed and the government must not take unilateral action as reported in the newspapers, Honourable Deputy Chairman of the Committees. One other matter, the Land Reform Commission has an office in every district outside the Northeast. In every district outside the Northeast there are 17 officers. In the Northeast, Honourable Deputy Chairman of Committees, for the North, there is 5 districts in the North, there is only 1 office in Jaffna. And in the East, for Batticaloa and Trincomalee, there is only 1 office in Batticaloa. Ampare, which has just less than 500 acres of land that comes within the LRC, has an office. Why is that? Why is that? Shouldn't there be an office in every district of the Northeast? Why is it that there is only 2 districts, 2 officers in areas that are predominantly Tamil speaking? Isn't there something wrong with that? We are complaining that lands are being stolen from us, that lands are being illegally taken away from us, and it is the LRC that is the primary culprit. Why is the office deliberately not being held in the being operated in the Northeast? Madam, people who work in the LRC who belong to the districts of the North and the East have to travel when they transfer, because there are no officers in the North and the East. They have to travel 450 kilometers. Is this fair? So in every way possible, the practices of previous governments must be stopped. These are all fundamentally racist ideological problems that have evolved. This government must change this practice immediately in order to establish its credibility. Thank you. சென்ற காலங்களிலே ஜனாதிபதி அவர்களினால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அரசியல் அமைப்பிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று சொல்லி இன்று ஆட்சிக்கு வந்த இந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டிலே அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் எதுவும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றதா என்ற கேள்வியுடன் என்னுடைய பேச்சை நான் ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த அரசியல் அமைப்பை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அதிகாரங்கள், இந்த பார்லமென்றத்துக்கு இருக்கின்ற அதிகாரங்கள், அமைச்சரவையிலே இருக்கின்ற அதிகாரங்கள் சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பேசப்பட்ட விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது நாட்டிலே இந்த அரசியலமைப்பு சம்பந்தமாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று சொல்லி இன்று 159 பார்லமென்ற உறுப்பினர்களை வைத்துக் கொண்டு இது சம்பந்தமாக பேசாமல் இருப்பது என்ன என்ற விடயம் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே கேட்க விரும்புகின்றேன். சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த அரசாங்கத்திலே காணப்படுகின்ற இந்த அமைச்சர்கள், குறிப்பாக இந்த அமைச்சர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் என்பது இன்று நாட்டிலே மாத்திரமல்ல, நாட்டுக்கு வெளியிலே காணப்படுகின்ற இந்த உலகத்திலும்
இன்று பேசப்படுகின்ற ஒரு பொருளாக மாறி இருக்கின்றது. குறிப்பாக நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம், சென்ற காலங்களிலே கோவிட் காலத்தை நாங்கள் ஒரு தரம் ஞாபகமூட்டி பார்ப்போமாக இருந்தால், இந்த கோவிட்டை எப்படி தடுக்க வேண்டும் என்ற விடயங்கள் பேசப்படுகின்ற பொழுது இந்த பார்லமெண்டத்திலே சில அமைச்சர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் அந்த நேரத்திலே எவ்வாறு மக்களினால் பேசப்பட்டது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக தம்மிக்க பனியை நாங்கள் அருந்திவிட்டால் கோவிலிருந்து பாதுகாப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அமைச்சர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள். சில முட்டிகளையும் சட்டிகளையும் நீரிலே உடைப்பது அல்லது நீரிலே கொண்டு கலப்பதின் மூலமாக கோவிட்டை தடுக்கலாம் என்ற விடயங்கள் சில அமைச்சர்களினால் பேசப்பட்டது. அந்த நேரத்திலே அந்த விடயங்கள் எவ்வாறு மக்கள் மத்தியிலே ஈர்க்கப்பட்டதோ, இன்று அதே போன்று சில அமைச்சர்களுடனும் பார்லமென்ற உறுப்பினர்களுடைய கருத்துக்களை பார்க்கின்ற பொழுது இன்றும் அவ்வாறான ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டுக்கு இந்த நாடு தள்ளப்பட்டிருக்கும் விடுமா என்ற ஒரு அச்சம் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தேங்காயிலே சம்பல் செய்கின்ற காரணத்தினால் தான் இந்த நாட்டிலே தேங்காய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விட்டது என்று சில அமைச்சர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு அமைச்சர்களிடம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றதா, அல்லது இந்த நாட்டிலே காணப்படுகின்ற மக்களுக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவ்வாறு சொல்லுகின்றார்களா, அல்லது மக்களை ஏமாற்றுகின்றார்களா என்ற ஒரு அச்சம் ஏற்படுகின்றது. சபை தலைவர் அவர்களே, நாங்கள் அண்மையிலே பார்த்தோம், ஒரு அமைச்சர் அவர்கள் காட்டிலே இருக்கின்ற அணில்கள் எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயங்கள் பேசப்படுகின்றன. இன்று இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்களா என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். இன்று விவசாய துறையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோமாக இருந்தால், இன்று விவசாயம் சென்ற வெள்ளத்தின் காரணமாக குறிப்பாக எங்களுடைய கிழக்கு மாகாணம், அதே போன்று இந்த நாட்டில் கூட பல விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள், பல விவசாய செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்திலே நஷ்டஈடு சம்பந்தமான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டதா, அல்லது இன்று வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நிர்ணய விலை, இவ்வளவு காலமும் அந்த நெல்லுக்கான அரிசிக்கான நிர்ணய விலைகள் சம்பந்தமாக பேசப்படுகின்றதை விடுத்து விட்டு இன்று காட்டிலும் அல்லது வெளியிலும் இருக்கின்ற விலங்குகள் சம்பந்தமாக பேசப்படுவது என்பது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் நாங்கள் தயவு செய்து எங்களுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற அமைச்சர்களிடமும் பார்லமென்ற உறுப்பினர்களிடமும் நாங்கள் கேட்கின்ற விடயம், நீங்கள் இன்னும் எதிர்க்கட்சியை சாடித்தான் உங்களுடைய அரசியலை செய்கின்றீர்கள். இன்று ஒருவர் எனக்கு முன்னே பேசியவர்கள் சொன்னார், நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் சொன்னார்களாம் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று சொன்னார்களாம் என்று ஒரு விடயம் சொல்லப்படுகின்றன. அப்படி பார்த்தால் எரிபொருட்களை 100 ரூபாய்க்கு வழங்குவோம் என்று சொன்னவர்கள் யார்? அந்த எரிபொருட்களிலே காணப்படுகின்ற 50 ரூபாய் அந்த நேரத்திலே அமைச்சருடைய பக்கெட்டுக்கு போகின்றது என்று சொன்னவர்கள் யார்? ஆகையால் நாங்களும் அரசியல் நோக்கம் கருதி இன்று இவ்வாறான விடயங்களை பேச முடியும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இன்று அதிகாரங்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அதிகாரங்கள் மூலமாக நாட்டிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். அதே போன்றுதான் இந்த கள்ளர்களை ஊழல்வாதிகளை பிடிப்போம் என்று சொல்லி நீங்கள் இன்று சிலர்களை பிரபலியமாக்குகின்றீர்கள். இன்று அவர்களை சிலர் மக்கள் மறந்திருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அவர்களுடைய கைது என்பது மீண்டும் மக்கள் மத்தியிலே அவர்கள் இப்பொழுது ஒரு புதிய பரிணாமத்தை கொண்டு மீண்டும் அரசியலிலே தலை தூக்குகின்ற ஒரு நிலையாக மாறுகின்றது. ஆகையால் உங்களுடைய இந்த செயற்பாடுகளை நீங்கள் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கேட்கின்றோம். அதே போன்றுதான் தேர்தல் காலங்களிலே பேசப்படுகின்ற இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல், எல்லா தேர்தல் காலங்களிலும் பேசப்படுகின்ற ஈஸ்டர் தாக்குதலுடைய பிரதான சூத்திரதாரி யார் என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் சென்ற அரசியல் மேடைகளிலுமே நீங்களும் இது சம்பந்தமாக பல விடயங்களை பேசியவர்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் என்பது இந்த நாட்டிலே அரசியல் மாற்றம் மாத்திரமல்ல, இந்த அரசியல் மாத்திரமல்ல, சமூகங்களிடையே எவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது, அந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் மூலம் இந்த நாட்டிலே எவ்வாறான மாற்றம் ஏற்பட்டது என்பதை நீங்கள் விளங்கி இருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் விளங்கி இருக்கின்றார்கள். ஆகையால் அந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலுடைய பிரதான சூத்திரதாரிகளையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நான் இந்த இடத்திலே ஞாபகம் ஊட்டிக் கொள்ளுகின்றேன். விவசாயிகளுக்கான அந்த நெல்லின் உத்தரவாத விலையை தற்பொழுது அரசாங்கம் வெளியிட்டிருப்பதை இட்டு நான் மன மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள்.
விசேடமாக இந்த நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலையை நீங்கள் தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கின்றீர்கள். அது நல்ல விடயம். இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த விலையை ஜனவரி மாதத்தில் முதற்கிழமையிலே நீங்கள் இந்த உத்தரவாத விலையை நீங்கள் நிர்ணயிப்பீர்களானால் உண்மையாக வடகிழக்கிலே இருக்கின்ற விவசாயிகள் அந்த கூடுதலான நன்மையை பெறக்கூடிய வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பமும் ஏற்படும். ஏனென்றால் வடகிழக்கிலே விசேடமாக அம்பாறை மாவட்டத்திலே இப்பொழுது தற்பொழுது 100க்கு 60-70 வீதமான விவசாயிகள் நெல்லை அறுவடை செய்து விட்டார்கள். அறுவடை செய்து அவர்கள் மிக குறைந்த விலையிலே தான் விற்பனை செய்திருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த உரிய விலையை, கட்டுப்பாட்டு விலையை தற்பொழுதுதான் அறிவித்திருக்கிறீர்கள். இனி வருகின்ற காலத்திலே இந்த உரிய நெல்லின் விலையை நீங்கள் உரிய நேரத்திலே அறிவிப்பீர்களானால் விவசாயிகள் அந்த நட்டத்திலே இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும். விவசாயம் என்பது இந்த நாட்டின் முதுகெலும்பா இருக்கின்றது. விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் கடந்த கால அரசாங்கமானது விவசாயிகளிலே விட்ட தவறின் காரணமாகத்தான் கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த கோத்தபாய அரசாங்கமானது இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி இருந்தது, இந்த நாட்டை விட்டு ஓடி இருந்தது. ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் உரிய நேரத்திலே அந்த விலையை நிர்ணயிங்கள். நீங்கள் தற்பொழுது 120 ரூபாக, 125 ரூபா, 130 ரூபாக நீங்கள் அந்த விலையை, நெல்லின் விலையை தீர்மானித்திருக்கிறீர்கள். அது உண்மையாக விவசாயிகளுக்கு அந்த உத்தரவாத விலை என்பது காணாத ஒரு பெறுமதியிலே தான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் விவசாயிகளுக்கான அந்த செலவானது மிக கூடுதலாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த விலையை இனி வருகின்ற காலத்திலாவது நீங்கள் கூடுதலான விலையை, அவர்களுக்கு ஒரு 140 ரூபாய் விலையிலே கிடைக்கும் என்றால் அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதான, விவசாயிகள் தங்களை காத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதனை இந்த இடத்திலே தெளிவாக கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் இற்றவரை காலத்திலும் கூட இந்த விவசாயிகளுக்கான விலை பிப்ரவரி மாதத்திலே இந்த உத்தரவாத விலைகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இனி வருகின்ற காலத்தில் நீங்கள் அதனை எளியாக செய்ய வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்வதுடன், பசலைகள் நீங்கள் தற்பொழுது கூட பசலைகள் விநியோகிக்கப்பட கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இவர்கள் விவசாயிகள் நெல்லை அறுவடை செய்து விட்டார்கள். ஆகவே இதனையும் உரிய நேரத்திலே, பசலைகளை நீங்கள் உரிய நேரத்திலே உரிய காலத்திலே கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் உச்ச விளைச்சலை, உச்ச லாபத்தை அடையக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என்பதனையும் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, விசேடமாக ஆலையடிவம்பு பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற நெற்களஞ்சிய சாலை, 2 நெற்களஞ்சிய சாலைகள் இருக்கின்றது. கூட்டுறவு சங்கத்துக்குரிய நெற்களஞ்சிய சாலையாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த நெற்களஞ்சிய சாலை 1969ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆலையடி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கமானது பராமரித்து வந்தது. ஆனால் 2008ஆம் ஆண்டு 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் உச்ச நிலையில் இருந்த பொழுது ராணுவத்தினரால் அதன் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தது. அதன் பிறகு அமைச்சர், பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் ராணுவத்தின் தலைமை அதிகாரிகளினாலே அந்த 2010ஆம் ஆண்டு கோஆபரேட்டிவ் ஆல்ரெடி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு அந்த காணி வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்பொழுது மீண்டும் ஆமியானது, ராணுவமானது எந்தவித அனுமதியுமின்றி, அதாவது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியின் எந்த விதமான அனுமதியுமின்றி, அவர்களின் அந்த கூட்ட தீர்மானமின்றி, அவர்களின் அங்கத்தவர்களின் அனுமதியின்றி, பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தின் இயக்குனர் சபைகளின் அனுமதியின்றி அதனை வலுக்கட்டாயமாக ராணுவத்தினர் தற்பொழுது தங்களது கண்ட்ரோலிலே அந்த 2 நெற்களஞ்சிய சாலையிலும் எடுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்கமானது அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு நெல்லை கட்டுப்பாட்டு விலையிலே அவர்கள் கொள்வனை செய்து அதனை அரிசியாக உற்பத்தி செய்து குறைந்த விலையிலே அந்த மக்களுக்கு வழங்கியிருந்தார்கள். ஆனால் ராணுவத்தினர் இப்போது அதனை தற்பொழுது அவர்களின் கண்ட்ரோலிலே கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இதனை அமைச்சர்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் அனுமதி இல்லாமல் இந்த விடயத்தை செய்திருக்கின்றார்கள்.
அவ இது அந்த பிரதேசத்தின் மக்களுக்குரிய சொத்து. தயவு செய்து அது லட்சக்கணக்கான பெறுமதியிலான சொத்து. அந்த பன்னோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்தை கூடுதலான காசுகளை பணத்தை செலவழித்து தான் அதனை இயக்கி வந்தார்கள். தயவு செய்து இதனை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மீண்டும் அந்த பன்னோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு ஆல்ரெடி பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு அந்த 2 படி ஸ்டோரை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே தாழ்மையாக உங்களிடம் நான் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. விவசாயிகளுக்கு ஒரு சந்தோஷமான அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்ற வகையிலே அரசாங்கம் நெல் நிர்ணய விலையை அறிவித்திருக்கிறது. உண்மையிலே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் அந்த விவசாயிகளுடைய ஆதங்கம் இந்த விலை நிர்ணயம் என்பது தேவை என்பதை கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள். நாங்களும் அது சம்பந்தமாக பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அந்த வகையிலே நல்ல விலையை நிர்ணயம் செய்து அதை விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்குவதற்கான முயற்சியை அரசாங்கம் செய்திருப்பதை நான் பாராட்டுகிறேன், நன்றி தெரிவித்திருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த விவசாயிகள் மட்டும் அழிவை அவர்கள் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற போது சாதாரண உதாரணமாக உளுந்து, மரக்கறி வகைகள், ஏனைய சிறு தானியங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற விவசாயிகள் நட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய அந்த நஷ்ட ஈடையும் அரசாங்கம் பரிசீலிக்க வேண்டும். அப்படி பரிசீலிக்கின்ற போதுதான் எங்களுடைய சிறு தானியங்கள் விதைக்கின்ற எங்களுடைய விவசாயிகளும் நன்மை அடைவார்கள். இதனூடாக எங்களுடைய உற்பத்திகளை பெருக்குகின்ற போது நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை நாங்கள் காண முடியும் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே, இந்த தென்னை உற்பத்தி பொருட்கள் உண்மையிலே எங்களுடைய தென்னை உற்பத்தியாளர்கள் அந்த உற்பத்தி பொருட்களை என்ன செய்வதென்று மிக திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். வெளிநாடுகளிலே அந்த பொருட்கள் மிகவும் தேவைப்படுகின்ற, விரும்பி உட்கொள்ளுகின்ற பொருட்களாக இருக்குது. உதாரணமாக பினாட்டு, ஒடியல், இந்த பனை ஓலைகளால் வினையப்படுகின்ற பேக் போன்ற அந்த உற்பத்தி பொருட்கள் எல்லாம் நல்ல விலைக்கு கொடுக்கின்ற, அந்நிய செலவாணியை பெறுகின்ற வகையிலே அது அமைகின்றது. ஆகவே அமைச்சர் அவர்கள் இதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். எங்களுடைய வன்னி பிரதேசத்திலே, குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்திலே வடக்கிலே இந்த உற்பத்தி பொருட்கள் என்ன செய்வதென்று சாதாரண குடிசை தொழிலாக இருக்கின்ற இந்த பொருட்களை எல்லாம் என்ன செய்வதென்று தெரியாது அந்த எங்களுடைய மக்கள் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த பனை உற்பத்தி பொருட்களை நல்ல விலைக்கு அரசாங்கம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புகின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்குகின்ற போது அது ஒரு நல்ல வருமானத்தை, அந்நிய செலவாணியை பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அதைவிட இந்த பனைகளை, பழைய அதாவது வயது போன பனைகளை வெட்டுவதற்கான அந்த தொழிலை மேற்கொள்ளுகின்ற எங்களுடைய மக்கள், அது சம்பந்தமான தொழிலை கொள்ளுகின்றவர்கள் இந்த பனையை வெட்டுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அவர்களுடைய தொழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிக பொருளாதார ரீதியாக அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களையும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னொரு முக்கியமான விடயம், குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இந்த ஒரு காலத்திலே மனிதர்களுடைய உயிர்கள் மதிக்கப்படுவதில்லை. தெரு ஓரங்களிலே சுட்டு கொல்லப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பங்களை கண்முன்னாலேயே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் இப்பொழுது அது இல்லாத சூழலிலே மிருகங்களுக்கு நாங்கள் முக்கியம் கொடுக்கின்றோமா என்பது கேள்வியாக இருக்கிறது. இந்த ஒரு காலத்திலே நீங்கள் இந்த குரங்கின் வளர்ச்சியை நிப்பாட்ட முடியவில்லை என்றால், நிப்பாட்ட நாங்கள் எத்தனிக்கவில்லை என்றால், நாங்கள் வெளிநாடுகளிலே பல பொருட்களை செய்கின்ற
இறக்குமதி செய்கின்ற ஒரு சூழலைத்தான் நாங்கள் காண வேண்டி வரும். ஆகவே மனிதர்களா குரங்கா என்று பாருங்கள். இன்றைக்கு பல விவசாயிகள் இந்த குரங்கின் ஊடாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். விவசாய தொழிலையே அவர்கள் செய்யாது இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலை காணப்படுகிறது. அதே போல யானையினுடைய பெருக்கம். ஆகவே நான் ஒரு பேப்பரிலே பார்த்தேன், இந்த குரங்கினுடைய மதிப்பீடு, அது இன மதிப்பீட்டை எடுக்கப் போவதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. இது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. எப்படி அவர்கள் ஒரு தொழில்நுட்பம் இல்லாத ஒரு நிலையிலே இப்படி அந்த கணக்கெடுப்பை செய்ய போகிறார்கள்? என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்த குரங்குகளை ஏற்றுமதி செய்கிறார் என்றால் ஏற்றுமதி செய்யுங்கள், அல்லது மனிதர்களை வாழ விடுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுங்கள். ஆகவே ஒரு நாடு பொருளாதார ரீதியாக வளருகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த குரங்கினுடைய பெருக்கத்தை இல்லாதொழிக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த குரங்கு இருக்கின்ற போது உண்மையிலே வடக்கு கிழக்கிலே எங்களுடைய விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். ஆகவே அந்த நிலையிலே அந்த சூழலை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். நாங்கள் பல பொருட்களை இறக்குமதி செய்கின்றோம், பல பொருட்களை இறக்குமதி செய்கின்றோம். ஆனால் வெளிநாட்டிலே எங்களுடைய நாட்டிலே உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த விதைகளை கொண்டு வந்து நீங்கள் இங்கு விவசாயம் செய்கின்ற போது அத்தனை பழங்களும் எங்களுடைய நாட்டிலே உருவாகின்ற சூழல் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கிறது. ஆகவே அந்த பழங்களையும் எங்களுடைய தேசத்திலே வெளிநாட்டில் இருந்து அந்த விதைகளை கொண்டு வந்து இங்கு உற்பத்தி செய்கின்ற போது வெளிநாடுகளிலே அந்த பொருட்களை நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புகின்ற அதை நாங்கள் முகர்கின்ற போது அது ஒரு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்ற ஒரு செயல்பாடாக இருக்கும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஒரு விடயத்தை சொல்லி முடிக்கின்றேன். நீங்கள் பொருட்களுடைய விலையை நிர்ணயம் செய்கின்ற போது அது சதோசாவுக்கு மட்டும்தான் பொருத்தமாக இருக்கிறதாக பார்க்கக்கூடியதாக, ஏனைய முதலாளிமார் அந்த பொருட்களின் விலைகளை உண்மையிலே குறைப்பதாக இல்லை. ஆகவே அதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த பொருட்களின் விலை அரசாங்கம் விலையிலே சதோசா மட்டும் அந்த விலைகளை கொடுக்கின்ற வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடாது. அத்தனை முதலாளிமாரும் அத்தனை கடை தொழில் முதலாளிமாரும் அந்த பொருட்களின் விலைகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படி மேற்கொள்கின்ற போதுதான் சாதாரண மக்கள் நன்மை அடைவார்கள். ஆகவே அரசாங்கம் விலை நிர்ணயத்தை போடுவது மட்டுமில்லாது அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற வாய்ப்பை உண்டு பண்ணுகின்ற போதுதான் சாதாரண மக்கள் நன்மை அடைவார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஒன்றை சொல்லி முடிக்கின்றேன் தலைவர் அவர்களே. இந்த முகநூலிலே என்னை பற்றி தவறான வதந்திகளை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நான் ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உண்மையை சொல்லுங்கள், உண்மையை போலீசாரிடம் சொல்லுங்கள், உண்மையை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் சொல்லுங்கள். சட்டம் நடவடிக்கை எடுக்கட்டும், தன் கடமையை செய்யட்டும், சும்மா புருடா விடாதீர்கள் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். விசேடமாக இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் பேசப்படுகின்ற விடயம் மிகவும் முக்கியமானதொரு விடயமாகும். அது விசேடமாக எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும். புலமை சொத்து சட்டமூலத்தை அதில் இருக்கின்ற பல திருத்தங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பொதுவான ஒழுங்குமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கான சட்ட திருத்தங்கள் ஆகும். அப்ப இந்த சட்டங்கள் ஏன் எதனால் இன்று இவ்வாறு கொண்டு வரப்படுகின்றது, விவாதிக்கப்படுகின்றது என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், இது நாள் வரைக்கும் இந்த நாட்டில், எமது நாட்டில் பல்வேறு உற்பத்திகள் செய்யப்படுகின்றது. அது தேயிலையாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, தெங்கு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, மாணிக்க கற்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, மரக்கறி எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதே போன்று பனை அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட உற்பத்திகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இந்த உற்பத்திக்கெல்லாம் செய்கின்ற போதிலும் கூட தவிசாளர் அவர்களே, ஆனால் இவைகள் இன்னொரு நாட்டில் இதே விதத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொழுது அதற்கான உறுத்துரிமை எங்களுக்கு உரியதாக நிலைநாட்டி கொள்ள முடியாத நிலைமை இருக்கின்றது. அதில் விசேடமாக அன்னைக்கு எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், சிலோன் டி என்கின்ற நாமம் என்பது உண்மையிலே எங்களுக்கு உரிய நாமம் என நாங்கள் எல்லோருமே நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம்.
ஆனால் அதற்கு சட்ட ரீதியான வலு இருக்கின்றதா அல்லது உலக ரீதியான சந்தையில் அதற்கான வலு இருக்கின்றதா என்று தேடி பார்க்கின்ற பொழுது இல்லை. அப்ப அதனால் வேண்டி எங்களால் உற்பத்தி பண்ணப்படுகின்ற பொருட்கள் அல்லது அந்த உற்பத்திகளுக்கான உரிமையை எங்களுடையதாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற சட்ட திருத்தமே இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படுகின்ற விடயமாகும். அப்ப இந்த விடயத்தின் பொழுது நான் ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். என்னவென்றால் எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், இன்றைக்கு நாங்கள் இவ்வாறான புலமை சொத்து உடைமை சம்பந்தமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது ஏனைய உற்பத்திகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எல்லோருமே பேசுகின்ற விடயங்கள் ஒரு சில விடயங்களுக்கு மாத்திரம், ஒரு சில பொருட்களுக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்ட ஒன்றாகவே இருக்கின்றது என்பது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே நேரத்தில் நாங்கள் யாருமே பேசாத அல்லது இந்த பாராளுமன்றத்திலும் கூடுதலாக விவாதிக்கப்படாத ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. அதான் வடக்கில் இன்றைக்கு, வடக்கில் மாத்திரமல்ல வடகிழக்கில் நாடு தழுவிய ரீதியாக 11 மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற பனை பொருள் அல்லது பனை மரங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மரம் 2 மரங்கள் அல்ல, இன்னைக்கு 15 மில்லியன் மரங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு இந்த பனை மரங்கள் இருக்கின்றது. அப்ப இந்த பனை உற்பத்திகளை எடுத்துக்கொண்டால் 800க்கு அதிகமான உற்பத்திகளை இன்றைக்கு இந்த பனையின் மூலமாக எங்களுக்கு செய்யப்படுகின்றது. அவைகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றது, விற்கவும் படுகின்றது. அவைகள் உண்மையிலேயே எங்களுடைய நாட்டுக்கு பெரியதொரு பெருமையை தேடித்தரக்கூடிய விடயமும் கூட. அது மாத்திரமல்ல, இப்போது இந்த பனை சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி பேசுகின்ற போது அப்ப அதற்குரிய அமைச்சர் அவர்களும் சமந்த வித்யாரத்ன அவர்களும் கூட இருக்கின்றார்கள். இந்த சமந்த வித்யாரத்ன அவர்கள் இந்த பனை அதாவது பெருந்தோட்டத்துறையை பொறுப்பேற்றதன் பிறகு அவர் தேயிலையை கவனத்தில் எடுப்பது போன்று இந்த பனை அபிவிருத்தி சம்பந்தமான விடயத்தின் கூடுதலான கவனத்தில் எடுத்திருக்கின்றார். அந்த கவனத்தில் எடுத்தது மாத்திரமல்ல, இந்த பனை சம்பந்தமான விடயங்களை மேலும் மெருகூட்டுகின்ற அல்லது இது சம்பந்தமாக கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த துறை முற்றாக நாசம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பனை மரங்கள் இன்றைக்கு தாங்களுக்கு வேண்டியவாறு தரித்து வெட்டி வீசப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போன்று இதற்கு சொந்தமான உடைமைகள் அனைத்தும் இன்றைக்கு விற்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப இதற்கு சொந்தமான நிலங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நாசம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பனை அபிவிருத்திக்கு உண்மையிலேயே புதிய ஒரு புத்தெழுச்சியை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற வேலை திட்டத்தை இன்றைக்கு எங்களுடைய அரசாங்கம் ஆரம்பித்தது. அப்ப அந்த செயற்பாட்டின் கீழ் இன்றைக்கு எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், பணம் சாராயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, பணம் கல் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதே போல பணத்தில் தயாரிக்கப்படுகின்ற வைன் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இன்றைக்கு பெரியதொரு இன்றைக்கு வேர்ல்ட் மார்க்கெட்டில் எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்தில் பெரியதொரு கோரிக்கை இருக்கின்றது, பெரிய ஒரு மார்க்கெட் இருக்கின்றது. அப்ப அந்த மார்க்கெட்டை நாங்கள் பூர்த்தி செய்வோமாக இருந்தால் எதிர்வரும் காலங்களில் நிச்சயமாக இந்த பனை அபிவிருத்தி துறை சார்ந்த இன்னைக்கு வல்லுநர்கள், அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய அமைச்சர்கள் எல்லோருமே தீர்மானித்திருக்கின்றால் இன்னும் 2 வருடத்திற்கு பிறகு 2.5 பில்லியன் ரூபாய் இதன் மூலமாக வருமானத்தை பெறுவதற்கு. அப்ப நான் விசேடமாக இந்த விடயத்தை அந்த இடத்துக்கு நான் எடுப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் தான், இன்றைக்கு இந்த துறைக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற எங்களுடைய அமைச்சர் வசந்த் சமரசிங் அவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வது, இன்றைக்கு ஏனைய எங்களுக்கு இருக்கின்ற தேயிலை உற்பத்திக்கு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது ஏனைய உற்பத்திகளுக்கான உறுத்துரிமையை உறுதியாக்கிக் கொள்வது போன்று இந்த பனை அபிவிருத்தி சம்பந்தமான சகல விடயங்களிலும் அதற்கு இருக்கின்ற அனைத்து பொருட்களுக்கும் 800க்கு அதிகமான பொருட்கள் இதில் உற்பத்தி பண்ணப்படுகின்றது. அது வைனாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, கல்லாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, கருப்பட்டி எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, பல்வேறு விதமான பொருட்கள், கைத்தறி பொருட்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இன்னைக்கு உலகமே திரும்பி பார்க்கப்படக்கூடிய, உலகமே பேசப்படக்கூடிய நவீன முறையில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய உற்பத்திகள் இந்த பனை மூலமாக செய்யப்படுகின்றது. அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கு விசேடமாக இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் வேறு எதுவுமல்ல, நாங்கள் மற்றவைகளுக்கு இவைகளை உறுதிப்படுத்துவது கொள்வது போன்று
எங்களுடைய பனை அபிவிருத்திக்கும் அல்லது பனை பொருட்களுக்கும் இதற்கான உத்தரவாதத்தை உறுதிமொழியை அல்லது புலமைச் சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற செயற்பாட்டை நாங்கள் முன்னெடுக்கின்றோம். அப்ப இதை நாங்கள் எங்களுக்கு சொந்தமாக அல்லது எங்களுடைய மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், இன்றைக்கு பனை அபிவிருத்தி சார்ந்த பல்வேறு சங்கங்கள் இருக்கின்றது. இது தனி நபர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவது இல்லை என்பது இந்த சட்டத்தினுடைய உத்தரவாதம். இருந்த போதும் கூட பனை சம்பந்தமாக பல்வேறு சங்கங்கள் இருக்கின்றது. அந்த சங்கங்களுக்கு இதனுடைய உறுத்துடைமையை பெற்று தாருங்கள் என்று நாங்கள் இவைகளுக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஒன்று. அதே போன்று ஒரு பிரதி குழுக்களின் தவிசாளர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு சட்டமூலத்தை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது, இந்த சட்டமூலம் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது எங்களுக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது. எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் உண்மையிலேயே இது தொடர்பிலான இது உண்மையிலேயே எங்களுடைய பிரச்சனை மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனை. அது மாத்திரமல்ல, இது எங்களுக்கு சொந்தமான ஒன்று மாத்திரமல்ல, முழு நாட்டுக்கும் சொந்தமான பிரச்சனை. அப்ப அந்த சொந்தமான பிரச்சனையை அனைவரும் இதற்கு இந்த சட்டமூலத்திற்கு ஏதுவான கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்கு பதிலாக வேறு விதமான பீதிகளை ஏற்படுத்துகின்ற, பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கின்ற, அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய அரசாங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளை விமர்சனம் செய்கின்ற, அது சம்பந்தமாக அவதூறுகளை கட்டு விடுகின்றதாகவே மாறியிருப்பது எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்ப அந்த வகையில் எனக்கு சற்று முன்பு இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஒரு உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், இப்பொழுது தண்ணீருக்கும் ஆபத்து வந்து விட்டது என்கின்ற ஒரு பீதி. அது மாத்திரமல்ல, அதில் எந்த விதமான உண்மை இருக்கின்றது இல்லை என்பதை சற்று நேரத்தில் நாங்கள் இந்த சபைக்கு அறிவிக்கும் இருக்கின்றோம். இந்த சவாலான பீதிகளை ஏற்படுத்துவதன் ஊடாக எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் வேறு எதுவுமல்ல, கடந்த 76 வருடங்களாக இந்த நாட்டை நாசமாக்கிய, எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பூண்டோடு அழித்த, அது மாத்திரமல்ல இந்த எங்களுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் தாங்களுடைய சொத்துக்களை நினைத்து தாங்களுடைய பாட்டன் பூட்டன் அப்பன் மாமன் மச்சான் எல்லாவற்றுக்கும் பகிர்ந்து கொண்ட, அதன் மூலமாக கோடீஸ்வர குபேரர்களாக மாறிய நபர்கள் அப்ப அவ்வாறான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைப்பதற்கும் அது தொடர்பிலான பிரச்சனைகள். The former minister of water supply, I have to clarify something the honorable minister had spoken about. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லலான்னு இருக்கேன். முழு மரியாதையோடு தான் நான் இதை சொல்லலான்னு இருக்கேன். கௌரவ டிவி சாணக் அவர்கள் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிச்சாரு. ஒரு ரிப்போர்ட் பிரகாரம் குரோமியம் 10 mgல இருக்க வேண்டியது 14 mgல இருக்குன்னு. அதுக்கு கௌரவ அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க அவர்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள்ல ஒரு நிமிஷம் நான் பேசி முடிச்சிடறேன். கௌரவ அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க அவர்கள் சொல்லியிருந்தாரு, நான் திருப்பி அதுக்கு பதில் சொல்றேன், அதை நாங்க ஏத்துக்கிறோம். நீங்க மறுபடியும் உறுப்பினர் அவர்களே, தோட்ட மக்களை பத்தி இனிமேல் நீங்க தோட்ட மக்களை பத்தி இனிமேல் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு அருகதை இல்லை, சரியா? அதனால வெரி சாரி, மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. நான் உங்களோட வாக்குவாதத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு வர இல்லை. நானும் அதை தான் சொன்னேன். நான் கேட்டேன், அவ்வாறான பிரீமியம் இருக்குமாக இருந்தா அதனூடாக அது உண்மையாக இருக்கும்போது அது உண்மையை நாங்கள் சொல்றதுக்கும் தயார். அதே நேரத்தில் அது அவ்வாறான ஒரு பீதியை எழுப்புகின்ற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்பதைத்தான் சுட்டி காட்டினேனை தவிர வெறுமனே சும்மா இதுகளை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு வரல. அதனால வேண்டி நீங்க இதை பத்தி அலட்டி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தோட்ட தொழிலாளர்களை பத்தி பாக்குறதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம். ஏண்டா தோட்ட தொழிலாளர் இன்றைக்கு உங்களை கை கழுவிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எங்க தோட்ட தொழில்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் இன்றைக்கு சமத்த வித்யாரத்ன, அவர்கள் அந்த வேலையை நல்ல முறையில் பார்த்து கொண்டு செல்லுகின்றார். அப்ப அதனால வேண்டி அது சம்பந்தமாக நீங்கள் வெறுமனே அலட்டி கொள்ள வேண்டாம் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே நேரத்தில் கௌரவ பிரதி குழுக்கள் தவிசாளர் அவர்களே,
இறுதியாக நான் கூறிக்கொள்வது வேறு எதுவுமல்ல. විනාඩි දෙකක කාලයක් තියෙනවා. அப்ப இறுதியாக நான் கூறிக்கொள்வது வேறு எதுவுமல்ல, உண்மையிலேயே அப்ப இந்த சட்டமூலம் என்பது மிகவும் முக்கியமான சட்டமூலம். இந்த சட்டமூலத்தின் மூலமாக எங்களுடைய புலமை சொத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும் அவைகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு விசேடமாக இந்த புலமை சொத்துக்கள் உள்ளடங்கப்படாத அல்லது மக்களால் பார்வைக்கு உள்ளாக்கப்படாத பல்வேறு பொருட்கள் இருக்கின்றது. அவைகளும் எங்களுடைய சொத்துக்களாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொண்டு, அதை போன்று இன்றைக்கு இந்த இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எங்களை பார்த்து கோழி மாதிரி கொக்கரிக்கின்ற பல்வேறு ஆட்களும் இருக்கின்றார்கள். அதில் ஒருவர் நான் அண்மையில் எங்களுடைய தலைவர் அனுரகுமார் நாயக் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்தார்கள். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற மக்கள், வல்வெட்டித்துறையில் இருக்கின்ற மக்கள் மிகவும் அன்பாக வரவேற்றார்கள். வரவேற்று அவர்களோடு உரையாடினார்கள், கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டார்கள். கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கின்ற போது கருத்துக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். නම කියවුන්නේ නෑනේ. කාලය අපරාධ යනවා. இல்ல இல்ல என்ன இல்ல அர்ஜுனா என்னவெண்டா, சரியா நான் என்னத்தை சொல்ல வந்தேங்கிறத புரிஞ்சு கொண்டு காதீங்க. சரியா நீங்க சும்மா කාලය අවසන්. ஒன்று மறந்துடாங்க. சரியா நாங்களும் உங்களை போன்று அந்த விளையாட்டெல்லாம் செய்யுமா இருந்தா உங்களுக்கு ஓடுறதுக்கு இடம் பார்த்தாது. பிளீஸ் சரியா, அதனால வேண்டி உங்களோட இதை நீங்க கவனமா தக்க வச்சு கொள்ளுங்க. சரியா நீங்க நடந்து கொண்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு லைவா இது பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுல அந்த ஷோ காட்டுறதுல எங்களுக்கு முடியும். சரியா அதனால பிளீஸ் சரியா, அதனால வேண்டி உங்களோட அந்த அச்சுறுத்தலுக்கோ உங்களோட அந்த விளையாட்டுகளுக்கு நாங்க இனி இது உங்களுக்கு நீங்க சந்தர்ப்பையா உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் தான் கேளுங்க. சஜித் பிரேமதாஸ் அவரை கேட்டு உங்களோட சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு டைமை பெற்றுக்கொண்டு பேசுங்க. அப்படி பேசுறது விட்டு போட்டு உங்களுக்கு எதிர்கட்சியில கிடைக்க வேண்டிய டைமை கேட்டு பெற்றுக்கொள்றதுக்கு முடியல. உங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. உங்களுக்கு எதிர்கட்சி இருக்குது. அந்த எதிர்கட்சிக்கு මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් ලැබෙනවා. කරුණාකරලා නිහඬ වෙන්න මන්ත්‍රීතුමා. அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய இந்த நிகழ்விலே கூட்டத்திலே சில விஷயங்களை சொல்வதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அரசாங்கத்தினுடைய சுதந்திர தினம் 4ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மிக சந்தோஷம். நீங்கள் ரொம்ப செலவெல்லாம் குறைத்து நல்ல முறையில் சுதந்திரத்தை கொண்டாடினீர்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் அதே நேரத்தில் 1948ஆம் ஆண்டு இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு முதலாவதாக கை வைத்த ஒரு இனம்தான் தோட்ட மக்கள், இந்திய வம்சாவளி மக்கள். அந்த இந்திய வம்சாவளி மக்களை 48ஆம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டத்தின்படி இந்த நாட்டினுடைய பிரஜை அல்ல என்று அவர்களை வெளிநாட்டுக்கு கடத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்டம் 1988க்கு பிறகுதான் இந்த நாட்டினுடைய குடியுரிமை சட்டத்திலே மாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த நாட்டினுடைய பிரஜா உரிமைகள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய ஏனைய சமூகத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் 30 வருடம் பின்தங்கிய ஒரு மக்களாக கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவேதான் எங்களுடைய கல்வி தரம் குறைந்திருக்கின்றது, வேலைவாய்ப்பு குறைந்திருக்கின்றது, அரசாங்கத்திலே வேலைவாய்ப்பு இல்லை போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே இன்றும் எங்களுடைய சமூகம் பின்தங்கிய ஒரு சமூகமாக இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு 48ஆம் ஆண்டு இந்த உலகத்திலே 2வது செல்வாக்கு உள்ள ஒரு நாடாக இருந்த இலங்கை இன்று வங்குரோத்து நிலை அடைந்த ஒரு நாடாக இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நாடு மீண்டும் விமோசனப்பட வேண்டுமானால் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டிய காரியம் இருக்கின்றது. அதிலே இன்று காலத்துக்கு காலம் மாறி வந்த அரசாங்கங்களை மாற்றி இன்று புதிதாக என்பிபி அரசாங்கம் வந்திருக்கின்றது. ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது இந்த மக்களுடைய குறைகள் நிறைகளை கவனிப்பதற்காக. ஆகவே எங்களுடைய பிரச்சனை என்று நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய தோட்ட மக்களுடைய சம்பளம்
இன்று அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதாவது இன்று 1700 ரூபாய் சம்பளம் பெறுகின்ற தோட்ட தொழிலாளி ஒருத்தருக்கு இன்றைய சூழ்நிலையிலே இந்த 3-4 மாதங்களிலே ஏற்பட்ட விலை வித்தியாசங்களிலே அரிசி விலை, மாவு விலை, அதே போல தேங்காய் விலை, உப்பு போன்ற பல்வேறு பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பதனால இன்றைக்கு அவங்க மிக கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சூழ்நிலையிலே அவர்களுடைய சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த 2000 ரூபாய் சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்கான வசதிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அதே போல அந்த மக்களுடைய வீட்டு பிரச்சனை, நாங்கள் அதாவது பல அரசாங்கங்கள் எங்களுக்கு உறுதிமொழி அளித்தது, தனி வீடுகள் கட்டித்தாரேன், 10 பட்ச காணி தரோம். ஆகவே எங்களை பொறுத்தளவில் இன்று எங்களுடைய காணி உரிமை வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். இப்பொழுது அரசாங்கம் இப்பொழுது சொல்லுகின்றது மாடி வீட்டு திட்டங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துவதாக. ஆகவே மாடி வீட்டு திட்டங்கள் மலையகத்துக்கு ஒத்து வராத ஒரு திட்டம். இது ஏற்கனவே நாங்கள் ஒத்து வராது என்றுதான் இந்த மாடி வீட்டு திட்டத்தை தள்ளி வைத்து தனி வீட்டு திட்டத்தை நாங்கள் அதிகரிக்கும்படி சொல்லியிருக்கின்றோம். காரணம் என்னவென்றால் எப்பொழுதுமே மலையகத்திலே மண் சரிவு ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்திலே, கொழும்பிலே, மட்டக்களப்பிலே நீங்கள் மாடி வீடு கட்டலாம், அது தனாந்திர பூமி. ஆனால் மலையகத்திலே எப்பொழுதுமே மண் சரிவு ஏற்படுகின்ற ஒரு பூமி என்ற காரணத்தினால் அங்கு மாடி வீடு சரிவராது என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். ஆகவே அங்கு தனி வீட்டு திட்டம் தாருங்கள், 10 பட்ச காணி உரிமையை அந்த மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். அதே போல ஒரு நாள், அதாவது நான் நினைக்கிறேன் கடந்த 24ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நினைக்கிறேன், மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி ஒரு நாள் விவாதம் நடைபெற்றது. அந்த ஒரு நாள் விவாதத்தை திரு மனோகணேசன் அவர்கள் கொண்டு வந்த பொழுது கௌரவ அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் தான் அதை வழிமொழிந்தார். அவர் பல்வேறு பிரச்சனைகளை பேசினார். அன்று இந்த மலையக மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை பற்றி இந்த சபையிலே அவர் பேசியிருக்கின்றார். ஆகவே நாங்கள் ஒன்று புதிதாக கேட்கவில்லை, அவர் சொன்னதை செய்வதற்கு இன்று அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார், ஒட்டுமொத்தமான மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றார்கள், 3-2 பெரும்பான்மை அவருக்கு இந்த அரசாங்கத்திலே கிடைத்திருக்கின்றது. ஆகவே அதை வைத்துக் கொண்டாவது அந்த மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து தாருங்கள் என்றுதான் நாங்கள் சொல்கின்றோம். ஆகவே இந்த கடமைகளை செய்வதற்கு இன்றைய வந்திருக்கின்ற புதிய அரசாங்கத்திற்கு நிச்சயமாக அதிகாரம் இருக்கின்றது, எல்லா அதிகாரமும் இருக்கின்றது. ஜனாதிபதி அதிகாரம் இருக்கின்றது, பாராளுமன்றத்திலே 3/2 பெரும்பான்மை இருக்கின்றது, வெளிநாடு உதவிகள் இன்று வந்திருக்கின்றன. சைனா ஒரு பக்கம் உதவி செய்து, இந்தியா ஒரு பக்கம் உதவி செய்து, வேர்ல்ட் பேங்க் சொல்லுது நாங்க தான் அதிகமான கடன் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு. ஆகவே இந்த மலையக மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகளை செய்து கொடுப்பதற்கு அதன் மூலமாக வசதிகளை நீங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். That is, you have mentioned yesterday incident that I spoke a word which is a shame. If you go to the UK Parliament, every single parliament has the right to use the word that's shame. If it is a wrong thing, that I have the right to say you have done wrong thing. If you say I was not allowed to speak in my language, first thing. Second thing is that is a basic fundamental right violation of the constitution, which I was not allowed to speak in my language. Second thing is, honorable member, you were requested to speak in the language on which you had submitted your written submission. Yes. No, yeah. Second thing is, the chair asked me to stop the speak, which I was not allowed to speak myself and complete my complaint. Please allow me as a party leader. You have the responsibility to allow me to speak in this high sabha. And අපේ දයාසරි කරුණානායක මහත්මයා නගිල්ලා කිව්වා ඒක කන්සල්ටින් අයින් කරන්න කියලා. අද එතුමා තව මෙම්බර් කෙනෙකුට බයිනවා බගර් කියලා. එතකොට ඒක අයින් කරන්නේ නැද්ද? ඒක Okay, may that word be expunged from the Hansard, please. எங்களோட நாட்டில் இருக்கிற சுகாதார சேவையை மேம்படுத்துவதற்கான இவ்வாறான கலந்துரையாடல்கள் மிகவும் அவசியமானது. அந்த வகையில் இலங்கை முழுவதுமாக இந்த சுகாதார சேவையாளர்களுக்குரிய பற்றாக்குறை இருந்தாலும் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்திலே இந்த சுகாதார சேவையாளர் பற்றாக்குறை என்பது மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இதில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், 30 வருடம் யுத்தம் நடந்த ஒரு பிரதேசம். அங்கே மீள் கட்டுமானங்கள் நடைபெறும் போது
நிறைய புதிய ஹாஸ்பிட்டல்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது, புதிய யூனிட்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அங்கு இந்த சுகாதார ஊழியர் பற்றாக்குறை என்பது மிகவும் கூடுதலாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வருடத்தில் இந்த அரசாங்கத்தை நான் உடனடியாக குறை சொல்ல முடியாது. நீங்கள் உங்களுக்கு போதிய காலம் வேண்டும். அந்த காலத்தை எடுத்து இந்த வருடத்திலாவது எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்ற சுகாதார ஊழியர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் முன்னின்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே யுத்தம் நடந்த காலத்தில் கூட the primary healthcare services was very nicely. We have maintained the primary healthcare service in the northern and eastern province even during the period of war. அங்கு அந்த யுத்த காலத்தில் கூட வேக்சினேஷன் கவரேஜ் கிட்டத்தட்ட 100 இருந்தது. அதை எல்லாரும் அறிந்த விடயம். ஆகவே உங்களுடைய உதவி இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமான சுகாதார சேவை அங்கு திறம்பட கொடுக்கப்படும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆகவே அதே போல நாங்கள் இந்த மேனுவல் மிகவும் சுகாதார அமைச்சருக்கு பாராட்டுக்கள். இந்த டிவிஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் பிஎம்சியூஸ் இப்போ அது ரெண்டும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. மேனுவல் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபரண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இது மிகவும் ஒரு முக்கியமானது. எங்களுக்கு இருக்கின்ற மிகவும் குறைந்த வளங்களை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்தலாம் என்பதற்காக 2025ஆம் ஆண்டு இப்போது நீங்கள் சுகாதார அமைச்சினூடாக இந்த மேனுவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள். இது மிகவும் முக்கியமான விஷயம். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற சுகாதார சேவையை குறைந்த வளங்களோடு மேம்படுத்துவதற்கு இந்த இவ்வாறான மேனுவல்ஸ் எல்லா லெவல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கும் வர வேணும். அதையும் நீங்கள் முன்னின்று செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதே போல் எங்களுக்கு இருக்கின்ற மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை, இப்போது காணப்படுகின்ற மருந்து தட்டுப்பாடு இருக்கின்றதால வைத்தியர்கள் வேறு வழி இல்லாமல் மருந்துகளை வாங்குறதுக்கு கொடுக்கிறார்கள், சிட்டை எழுதி கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே சுகாதார அமைச்சு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒசுசலாவினுடைய ஒரு பிரான்ச்சை அங்கு அமைப்பதற்கு சுகாதார அமைச்சு கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த சுகாதார அமைச்சு ஒசுசலவை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுடைய நோயாளிகள் அதிக பயன்பெறுவார்கள் என்றதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதே போல் எங்களுடைய நாட்டிலே உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய பாரம்பரிய வைத்திய முறைகள் அதில் ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம், யுனானி மக்களாலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஆயுர்வேத திணைக்களத்துக்கான மருந்துகள் இலங்கையிலே பல நிறுவனங்கள் அந்த மருந்துகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஆனால் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்தவரையிலே சித்த மருத்துவத்துக்கு தேவையான மருந்துகள் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படுவது இல்லை. கூடுதலான மருந்துகள் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வரப்படுறதால அதுக்கு விசேஷமான டாக்ஸ் இருக்குது. ஆனபடியினால இந்த வருடம் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த சித்த மருத்துவத்தை இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்வதற்கு விதிக்கப்படுகின்ற வரியில சலுகை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல எங்களுடைய மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே வவுனியா மாவட்டத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் 2016ஆம் ஆண்டு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி யூனிட் ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. 2016ஆம் ஆண்டு அது கிட்டத்தட்ட 50% வேலைகள் பூர்த்தியடைந்த நிலையில முழுமை பெறாமல் இருக்கின்றது. அதை முடிவுறுத்துவதற்கு கிட்டத்தட்ட இன்னும் 450 மில்லியன் ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது. அந்த நிதியை நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த பாதுகாட்டிலே இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல நாடு முழுவதும் உள்ள மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை அரச வைத்தியசாலைகள், சிறிய அரச வைத்தியசாலைகளிலும் அதே போல பார்மசிஸிலையும் எந்த பயிற்றப்பட்ட பார்மசிஸ்டோ டிஸ்பென்சரோ இல்லாத நிலை இருக்கிறதால அங்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. மருந்து மாற்றி கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக குறைந்தது அரச வைத்தியசாலைகள் எல்லாத்திலுமாவது பயிற்றப்பட்ட ஊழியர்கள் இந்த மருந்தை கொடுப்பதற்குரிய ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல சில குறிப்பிட்ட வைத்தியசாலைகள் கிழக்கு மாகாணத்திலே அம்பாறை மாவட்டத்திலே திருக்கோயில் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலாக நீண்ட காலம் இருக்கிறது. அங்கு நிறைய பற்றாக்குறைகள் இருக்கிறது. சக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரன் இங்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார். அதை நடைமுறைப்படுத்த முக்கிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். அதே போல நீண்டகால யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட முல்லைத்தீவு மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு ரவிகரன் அவர்களும் நானும் ஒரு
வேண்டுதல் கொடுத்திருக்கிறோம். தயவு செய்து கூடிய கவனத்தை எடுத்து அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி உரை விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் எதிர்பார்த்தேன் எங்களுடைய நீர்வள அமைச்சர் சந்திரசேகர் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று. அவருக்கு தெளிவாக சொல்லுறேன், நான் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவன், தேசிய தலைவன் பிரபாகரன் பிறந்த வல்வெட்டித்துறையை பார்த்து வளர்ந்தவன் என்ற அடிப்படையிலே நான் இந்த விடயத்தை அவருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்கள் சர்க்கஸ் கூடாரம் வைத்தாலும் அங்கே கழுதைகள் குதிரைகள் வந்து நின்றாலும் அவற்றுடன் சேர்ந்து படம் எடுப்பதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அவ்வாறான கழுதைகளை எங்களுடைய தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள ஜாழ் மண்ணில் பிறந்த எந்த தமிழனும், ஜாழ்ப்பாணத்திலே பிறக்காத எங்களுடைய அமைச்சர் சந்திரசேகர் அவர்கள் சிலையரும் யோசிக்கலாம், தான் சண்டிப்பனம் செய்து என்ன ஏதாவது செய்யலாம் என்று. 44,000 போராளிகளை உயிரோடுத்த என்னுடைய தேசிய தலைவர் வழியில் என்ற என்ன உங்களால் இப்படி விரட்டையில் வென்றது மிகவும் நகைப்புக்குரிய விடயத்துக்கு வருகிறேன். தேசிய அரசாங்க சக்தி இன்று வரை எங்களுடைய அண்ணன் எங்களுடைய இனத்தை காத்த ஒருவன் ஆனந்த சுதாகரன் விடுதலைக்காக இன்று வரை போராடி கொண்டிருக்கிறோம். அவனுடைய குழந்தைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம். விடுதலை செய்யவில்லை. முள்ளிவாய்க்காலிலே கொத்து கொத்தாக படுகொலை செய்த இராணுவத்தை பாதுகாக்கின்ற நிலைமைக்கு தான் தேசிய அரசாங்கம் போகிறது. அதுக்குரிய எந்த பொறுப்பு கூறலும் இல்லை. அது தவிர ஜாழ்ப்பாணத்திலே 3000 வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள் இருக்கிறார்கள். யாராவது உங்களால் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா? அது உங்களுடைய 3 கத்தரி தோட்ட விரலிகள் என்று சொல்வார்கள். எங்களுடைய மக்கள் தவறுதலாக உங்களில் ஏற்பட்ட நம்பிக்கையால் 3 கத்தரி தோட்ட குமரைன பம்பையோ என்று சொல்வார்கள். சிங்களத்திலும் சொல்லுகிறேன், 3 கத்தரி தோட்ட விரலிகளால் ஜாழ்ப்பாணத்திலே ஏதாவது நடந்திருக்கின்றால் இல்லை. நான் தெளிவாக ஒரு விடயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்களுடைய அமைச்சருக்கு வான்படை, நிலப்படை, கரும்புலிப்படை, இதுவும் போய் ஆகாய படைன்னு வைத்திருந்ததுதான் தமிழீழம். எங்களுடைய நன்றி. எங்களுடைய நீங்க போய் விக்கிபீடியா பார்த்தா தெரியும், டிஃபெக்டோ ஸ்டேட் எனப்படுகின்ற ஸ்டேட்டை உருவாக்கிய தமிழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரனுடைய பிறந்த மண்ணிலே போய், அது மட்டுமல்ல உங்களால் கொலை செய்யப்பட்ட ரவிராஜ் அண்ணாவினுடைய சாவச்சேரியிலும், உங்களை விட எனக்கு வாக்கு கூடிய சாவச்சேரியிலும் போய் எங்களுடைய மதிப்புக்கு உரிய ஜனாதிபதி போய் உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு சர்க்கஸ் கூடாரத்தில் நின்று ஆடுவதற்குரிய தேவையை உங்களை ஜாழ்ப்பாணத்து மண் இப்போது செய்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஜாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தால் இப்போது பாதையோர வியாபாரிகளுடைய குரல் வலையை நெரிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள். பஸ் ஸ்டாண்டில் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறீர்கள். நான் நினைக்கிறேன் தேசிய அரசாங்க சக்தி, நான் உங்களுடைய ஆதரவாக இருந்தவன், என்னை திட்டமிட்ட ரீதியிலே டிசிசி மீட்டிங் வரக்கூடாது என்பதற்காக 23ஆம் தேதி நடந்த சம்பவத்துக்காக 29ஆம் தேதி வரை வெயிட் பண்ணி என்னுடைய மொபைல் போனை ட்ராக் பண்ணி இதுக்குரிய பதிலை அடுத்தடுத்த கிழமைகளில் நான் சொல்லுகிறேன். முடிந்தால் வர சொல்லுங்கள். நன்றி. பாராளுமன்ற நிலையற் கட்டளை 27(2) கீழ் கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சர் கௌரவ DK லால்காந்த் அவர்களை புதன்கிழமை இன்று கேட்பதற்கான கேள்வி. இலங்கை மக்களின் பிரதான வாழ்வாதார தொழிலாக அமைந்திருப்பது விவசாயம். அதிலும் நெல் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளும் நெல் உற்பத்தியே பிரதான துறையாக கொண்ட மாவட்டங்களும் இலங்கையில் உண்டு. 2024-25 காலப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் நெற்செய்கை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. தங்களது சிறு கையிருப்புகளை வைத்து விவசாய செய்கையில் ஈடுபட்ட, அதிலும் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் பருவகால காலபோக நெற்செய்கையில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் இந்த பாதிப்பினால் கையறு நிலைக்கு வந்துள்ளார்கள். பலர் அடுத்த சிறுபோக விதைப்பு பற்றி சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு நட்டமடைந்துள்ள விவசாயிகள் தம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு தூக்கி விடுமாறு கோருகின்றனர். கேள்வி 1: இந்த அடிப்படையில் நாடு பூராகவும் வெள்ளத்தால் அழிவடைந்துள்ள நெல் விவசாய நிலங்களின் அளவு எவ்வளவு? 2வது, எத்தனை விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 3, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான காப்புறுதி, நட்ட ஈடு அல்லது நிவாரணம் வழங்கும் திட்டம்